जुगो जुगे अटल रहमतां दे सागर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन दरबार विखे दूरों नेड़ियों चल कर आई समुची साध संगत जी आप सब नूं जीओ आया। भाई हुण गुरु चरनां दा प्यार लैंदे आ। अज दे हुक्म फरमान दी विचार दी सांझ पावांगे। 711 अंग ते अज दी हुक्म फरमान प्रारंभ हुंदे हन अते 712 अंग ते संपूर्णताई समाप्ति हो जाती है। गुरु साहिब महाराज जी दियां असीसां लैंदे आ। सारी ही संगत मन बिरतियां एकागर करके गुर चरनां दा प्यार लैंदियां हाजरी लवाइए। वाहिगुरु दया करके मेहर करके अपने चरनां दा प्यार अति बाणी दा वास साडे हिरदे विच करन। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। हाँ जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा। टोडी राग दे विच पंचम पिता धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी रब्बी बाणी दी रचना है। ये टोडी राग इनकी आरंभता भी 711 अंग ते चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास महाराज करते हैं और पंजवें पातशाह महाराज जियां दे ये जो शब्द हैं सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर कर रहे हैं। सारी संगत सतगुर दी असीस लै रहे हैं जी। हार बिसरत सदा खुआरी। हे भाई हरि परमेश्वर नूं विसरण दे नाल विसारण दे नाल वो बंदा सदा ही खवार रहिंदा है, खराब हुंदा है जो परमेश्वर नूं भुल जांदा है। हर बिसरत सदा खवारी। उस दाते नूं विसरदियां फिर सदा खवारियां ही रहिंदियां ने। जो उस दाते नूं विसर जांदा है मनो भुला के दुनिया दे रंगां दे विच मस्त हो जांदा है। पातशाह मेहर कर रहे ने सदा ही खवार हुंदा है, सदा ही हर बिसरत सदा खवारी। सदा खवारी ही उहदे पल्ले रह जांदी। हां जी। ताको धोखा कहा व्यापै जाको ओट तुहारी। हुण पंचम पातशाह जी वेखो समझा रहे ने। एक पासे ते बचन कीता भी वो बंदा सदा ही जिंदगी च खराब हुंदा है, विकारां दे विच खुआरियां च रहिंदा जिहड़ा परमेश्वर नूं भुल बैठदा है। नाल ही दूजा पहलू भी दस्सिया कि हे भाई उस जन नूं कदे भी कोई धोखा नहीं व्यापदा जिस नूं उस अकाल पुरख दा ओट आसरा हुंदा है। ताको धोखा कहा व्यापै जाको ओट तुहारी। जेड़ा उस मालिक दी हे मेरे दाता जेड़ा तेरी ओट तक लैंदा है, जेड़ा आप जी दा ओट आसरा तक लैंदा है, उसनूं कदे भी किसी भी तरह का धोखा नहीं व्यापदा। रहा विश्राम ला के सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारे। बिना सिमरन तो जो जीवन है पातशाह कहंदे इस तरह बीतदा है। बिना सिमरन तो जीवन का इस तरह मचना हो जाता है
ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਆਰਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਪਰਥਾਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਐ ਵਿਹੁ ਮੁਖੋ ਸੱਟੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੁਮਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਈਏ ਪਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਡਾਂਗੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਤੇ ਜੀ। ਚਰਿੱਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੂਪ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀ ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਅਜਗਰ ਨੁਮਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਅਜਗਰ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਜਗਰ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿੰਦਕ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ ਮੱਚਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਖੜ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ 100 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਆਰੀ ਜਗ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣਾ ਪਵੇ, ਮਿਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਹਿਤੋ ਬਹੁਤਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਏ। ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹਿ ਗਾਏ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਗਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹਿ ਗਾਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸੇ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤਨ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ, ਧਨ ਉਸ ਜਨਮ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਧਨ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਜਪਦਾ ਏ,
ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਧਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਧਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖਟੀਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਵੋ ਪਿਆਰ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।